بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ یا میرے اللہ میرے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ اے میرے اللہ، ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ اس چینل پر موجود ہیں اور جو بھی ان کے دل کے اندر جائز خواہشات ہیں، میرے اللہ ان کی جائز خواہشات کو پورا فرما۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، وظیفے بتانے والے تو بے شمار ہیں، لیکن ایک بات میری آپ ذہن نشین رکھ لیں کہ سب سے پہلے جو بھی وظیفہ آپ نے کرنا ہے، یا تو اس کا بیان اور دلیل قرآن کے اندر موجود ہو۔ اگر قرآن کے اندر موجود نہیں تو جتنی میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی زبان سے نکلی ہوئی احادیثیں ہیں، اگر میرے نبی کی کوئی سنت، کوئی حدیث کے اندر آپ کو بات ملتی ہے تو وہ بھی مستند ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو صحابہ اکرام کی جانب سے کوئی دلیل ملتی ہے، کوئی بیان ملتا ہے تو وہ بھی مستند ہے۔ یہ تین چیزیں جو ہیں یہ ان کے اوپر فوکس کرو۔ سب سے پہلے میرے اللہ کے قرآن کی جانب جو اس کے اندر موجود ہے وہ حق ہے، سچ ہے اور وہی سب سے زیادہ طاقت ہے۔ اور جو بھی وظیفہ آپ کریں گے قرآن مجید کے اندر سے، وہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی زبانی بھی ہوگا اور اس کے اندر بڑی طاقت اور جلال ہوگا۔ اور کچھ دعائیں ایسی ہیں جو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مانگی ہے، اور ان کا ثبوت احادیثوں کے اندر موجود ہے۔ سیاستہ کی جتنی بکس ہیں، کوشش کیا کریں میرے بھائیوں اور دوستوں، ان کو پڑھا کریں، کیونکہ جو اس کے اندر موجود ہوگا وہ بھی جس طرح قرآن مستند ہے، اسی طرح میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی حدیثیں بھی مستند ہیں۔ اور اس کے علاوہ صحابہ اکرام کے جتنے قول ہیں اور ان کی زبانی بھی جو وظیفے آپ کو ملتے ہیں وہ بھی مستند وظیفے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، کوئی بھی عمل کرنا ہو اس سے پہلے تحقیق کیا کریں، ریسرچ کیا کریں، کیونکہ کافی لوگوں کے یہ اعتراضات ہوتے ہیں کہ ہم وظیفہ کرتے ہیں لیکن لوگ کافی وظائف بتاتے ہیں لیکن اس کا کوئی رزلٹ نہیں ملتا۔ یہ ایک کامن سوال ہے۔ انسان کو تو کام وہ کرنا چاہیے نا جس کا فائدہ ہو، جس کا رزلٹ ملے۔ محنت کا مزہ آتا ہے۔ اگر آپ محنت کرتے رہیں، اس کا آپ کو پھل نہیں ملتا، آپ کو اس کا رزلٹ نہیں ملے گا، تو پھر یقیناً انسان ایک ایسی فطرتی چیز اس کے اندر موجود ہے کہ یہ مایوسی کی جانب چلا جاتا ہے۔ پھر وہ دل مانتا نہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ پھر اس کے اوپر سیٹسفائیڈ ہوتا ہی نہیں ہے، پھر وہ دوسری لائن پر چلا جاتا ہے۔ تو میں تمام ناظرین سے ہٹ کر جو دنیا کے اندر وظائف بتانے والے لوگ ہیں، میں ان سے بھی ایک ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را سب سے پہلے میرے اللہ کا قرآن سامنے رکھ لیں، اور اس کے بعد میرے نبی کا فرمان سامنے رکھیں، اور اس کے بعد میرے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سامنے رکھیں،
उनसे जो चीज़ आपको मिले वो लोगों को बताएं और लोगों को उस तरीके के साथ बताओ ताकि लोग उससे रिज़ल्ट हासिल करें। अगर आप बताते रहेंगे, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुस्तनद किस्म की दलीलें, और अच्छे लोग हैं अल्लाह के बंदे और बड़े बड़े अहले इल्म लोग हैं जो बताने वाले हैं, तो वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कम मिकदार में ऐसे हैं जिनको इस चीज़ का मुकम्मल इल्म नहीं होता, तो फिर वो सुनी सुनाई बातों को आगे बयान करते हैं। उसके पीछे उनका कोई पीरो मुर्शद नहीं होता, कोई पीछे ताकत नहीं होती, उनकी ज़बान के अंदर फिर वो अमल की पावर नहीं बन सकती। तो इसलिए नाज़रीन, ये सबसे जानना ज़रूरी है कि जो अमल करना है सबसे पहले एक मुस्तनद किस्म के लोगों के साथ ताल्लुक़ रखो और फिर जो वो बताएं वो अमल करें। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आज मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरी माँ बहनों बेटियों, एक ऐसा आपको अमल बताने जा रहा हूँ जो मेरे नबी ने खुद किया है और मेरे नबी की ज़बानी है ये, क्योंकि सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो ये है, अगर आप मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की बताई हुई दुआ को बतौर वजीफ़ा इस्तेमाल करेंगे तो खुदा की कसम आपकी ज़िंदगी बदलेगी, आपके हालात बदलेंगे, आपकी तकदीर बदलेगी, आपके नसीब बदल जाएंगे और ख़ुद भी आप मुतमिन हो जाएंगे कि देखो का मज़ा आ गया। अगर आप मेहनत करें और उसका रिज़ल्ट ना मिले, एक बाग अगर है तो माली मेहनत करता रहे और उस फल के ऊपर, उस बाग पर फल ही ना लगे तो फिर वो मायूसी सी हो जाती है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरी माँ बहनों बेटियों, आज जो वजीफ़ा बताने वाला हूँ, आज आपने सोने से पहले करना है। सबसे पहले आपने एक तो बावुज़ू होना है और इशा की नमाज़ पढ़नी है। जब आप इशा की नमाज़ पढ़ लें तो उसके बाद अपने मुसल्ले पर बैठ जाएं। मुसल्ले पर बैठकर अपने सोने नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा पर दरूद पढ़े और दरूद पढ़ना है दरूद इब्राहीमी। उसके बाद ये जो मैं आपको दुआ बता रहा हूँ आपने इसको पढ़ना है, ये मेरे नबी की दुआ है। सबसे पहले सुने, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका ईमानन कामिलन व रिज़्क़न हलालन तय्यबन वासिअन व इल्मन नाफ़िअन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दुआ। ये आपने 7 मरतबा पढ़ना है। ये देखो ना, सबसे पहले अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका, ए अल्लाह मैं तुझसे ईमानन कामिला, कामल ईमान का सवाल करता हूँ, व रिज़्क़न हलालन तय्यबा वासिअन व इल्मन नाफ़िआ, पाक और वसी हलाल रिज़्क़, पाक और वसी हलाल रिज़्क़ और नफ़ा देने वाला इल्म, इल्मन नाफ़िआ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा, और तमाम अमराज से शिफा मांगता हूँ। मेरे भाइयों और दोस्तों, कैसी प्यारी दुआ है मेरे नबी की बताई हुई। इसको मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरी माँ बहनों बेटियों, एक एक लफ्ज़ के अंदर खुदा की कसम ताकत है। समझो, इसको समझो। और उसके बाद इशा के बाद आज आपने इसको 7 मरतबा पढ़ना है, अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर, और फिर अल्लाह के सामने हाथ उठाकर रोना है, आंखों से आंसू निकालने हैं। यार, मांगो, मांगने का ढंग होना चाहिए, तरीका होना चाहिए। ये कैसे मुमकिन है कि काम ना हो? काम उसी का नहीं होता जिसका कामल यकीन नहीं होता, ईमान पुख्ता नहीं होता, मुकम्मल दिल तसल्ली बख्श नहीं होता कि इससे मिलेगा। तो जब आप अमल करेंगे सही तसल्ली के साथ, खुदा की कसम अपने हाथों पर आप इन चीज़ों का आपको बिल्कुल रिज़ल्ट मिलेगा, सामने रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन करो तो मेरे भाई ऐसे ना जैसे करने का हक है। आप उसके साथ हाथ उठाकर दुआ मांग रहे हो, उसके सामने जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। तो फिर अगर उसके साथ दुआ मांगनी है उसके सामने, तो फिर एक अंदाज़ होना चाहिए, एक वो चेहरा होना चाहिए, वो एक अंदरूनी कैफियत होनी चाहिए, फिर मज़ा आता है। अल्लाह पाक हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। और ये लोगों को बताओ मेरे भाई, बताओ। जब उन लोगों को पता चलेगा तो वो अपने आप को बदलेंगे, फिर रिजल्ट मिलेंगे, आपको नफ़ा होगा।
اور اس میں اس دعا کے اندر تو اتنے معاملات آپ کے درست ہو جائیں گے، اللہ آپ کو صحت دے گا، علم دے گا اور وسیع رزق دے گا اور کامل ایمان دے گا۔ کتنی دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ تو آج ہی میرے بھائی اور دوستوں یہ عمل کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔